Uh, uh, Welcome to Cheers with Cheng. So let's continue the next scene of Janata Garage movie. Last we stopped with interval scene, and that was it was an interesting punch because it was almost like a face-off scene with Lalitan and NTR. So എന്താ പറയാ മെയിൻ ആയിട്ട് പറയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ ആ ഒരു സീൻ ഓഫ് ദാറ്റ് വാസ് ലൈക്ക് സംതിങ് എന്താ പറയാ ഭയങ്കര കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയായിരുന്നു. അഗെയിൻ ആ ഒരു ജനതാ ഗാരേജ് എന്ന് പറഞ്ഞ ആ ഒരു സ്ഥലത്തോട്ട് ലൈക്ക് NTR ഈസ് എൻട്രിങ് നോ ബട്ട് സ്റ്റിൽ ഹീസ് ഹാവിംഗ് ഫുൾ ഓഫ് സ്മൈൽ ആൻഡ് ഡെയറിംഗ് ലൈക്ക് ആ ഒരു സ്റ്റൈലാണ് പെട്ട് സംസാരിക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണ്. Both are liking each other. That is what, because like because those people are thinking actually like അതായത് ലാലേട്ടന്റെ കൂടെ ഉള്ളവർ തിങ്ക് ചെയ്യുന്നത് oh how dare he's to talking come like, here and talking like that because മകനെ റിപ്പയർ ചെയ്യണമെന്നൊക്കെയല്ലേ പറയുന്നത്. That is what, but Lalit is happy inside because he also know the fact actually his son is little spoiled, not little spoiled like anything, but അതൊന്ന് മാറ്റിയെടുക്കുന്നത്. പക്ഷെ now he's not in a position to do all this, but he is getting a hope that this guy can do something. And both are smiling. അതാണ് സംഭവം. രണ്ടുപേരും ലാലേട്ടനും ഇത്രയും ഡയലോഗ് അടിച്ച NTR പോകുന്ന സമയത്ത് ലാലേട്ടൻ അവിടെ നിന്ന് ചിരിച്ചോണ്ടിരിക്കുകയാണ്. And NTR is impressed because like at the time all the scenes got over and he was coming out of Janata Garage. He found that tree and he's seeing this guy is protecting all this thing, not and he's getting a positive impression that this guy is harmless. Okay, he's a good person only. Actually his son is not that good. Apadana sambhavu. So let's see one more dialogue. He said I have one more person, I'm going to correct one more person, something like that. Then namukku next one. Ready? മറ്റേ റിസൾട്ട്സ് പഠിക്കുന്ന സ്ഥലം. Oh, he himself is coming to meet him. నమస్తే సార్. నమస్తే. మీరేంటి ఇలా వచ్చారు? తెలిసినట్టు కలవడానికి వచ్చారు. సరే సార్, నా క్లాస్ టైం అయింది. ఉంటాను సార్. എന്താണ് ഫേസ് Screen presence. No need of much dialogues. ఒక సాయం కోసం వచ్చాను. మనుషుల కష్టం వస్తే తట్టుకోలేం మేము, కానీ ఒక్కరికి కష్టం వచ్చినా తట్టుకోలేమంటారు. చాలా పెద్ద మనసు నీది. వయసు వచ్చిందేమో నాకు. కష్టంలో ఉన్నవాడు నా దగ్గరకు వచ్చి నన్ను కష్టపెట్టడం ఎందుకని లావట్లేదు. కొన్నికి బాగా అలవాటైందేమో, అది చూస్తూ తట్టుకోలేకపోతుంది. కానీ నిన్ను చూశాక కొన్నేళ్ల క్రితం జనతా గ్యారేజ్ని నువ్వు నడిపించగలవు. నా తరపున కష్టాల్లో ఉండే కన్నీటి తరపున అడుగుతున్నాను. జనతా గ్యారేజ్తో ఉండి జనం తరపున ఉండగలవా? టైం తీసుకుని ఆలోచించుకో అని టైం కూడా లేదు. జనతా గ్యారేజ్ నీ కోసం. Hey God, destiny. I feel you would say direct no to it. Okay. What about his uncle? He'll be shocked. He is coming. My God, only goodness. Done. I feel he wanted to stop that project. So with him only it would happen. Might be his intention. He's thinking what it is. Oh, it's his home only, no? കുടിച്ചോടാ. వీళ్ళు మా చెల్లెలు తను మెడిసిన్ చదువుతాను. వీడు గ్యారేజ్ లో అకౌంట్స్ చూస్తూ ఉంటాడు.
has never seen actually. Oh. మా తమ్ముడు తన భార్య చాలా ఏళ్ల క్రితం గిట్టని వాడి చంపేశారు. He doesn't know. He don't know. Done. Already seen, no? Nothing personal, brother. Raghu, మా కోడలు. నమస్కారం. hi. Time అయింది. Got to rush. Bye, honey. కష్టాల్లో ఉన్నవాళ్ళు సాయం కోసం జనతా గ్యారేజ్ తలుపు తట్టి చాలా రోజులైంది. కష్టం చెప్పుకోవడానికి మళ్ళీ తలుపులు తెరిచే ఉన్నాయని జనానికి అర్థమయ్యేలా ఏదో ఒకటి చేయాలి. అయితే ఆడిన చోటే మొదలు పెడతాను. సాయం కోసం జనతా గ్యారేజ్ వచ్చి వెనక్కి వెళ్ళిపోయిన మొదటి వ్యక్తి ఎవరు? నా పేరు వికాస్. ఓ లాస్ట్ జిహెచ్ఎంసీలో యూడీసీగా అన్ను వందిలే. కొత్త బిల్డింగ్స్ పర్మిషన్స్ కి సూపర్వైజ్ చేయాలి. రూల్స్ కి వ్యతిరేకంగా కొంచెం డీవియేట్ అయినా పర్మిషన్స్ అస్సలు ఇవ్వను సార్. కానీ ఈ మధ్య ఓ హాస్పిటల్ పర్మిషన్ కోసం కొందరు ఆఫీస్కి వచ్చారు. ఏమాత్రం సేఫ్టీ మెజర్స్ లేకుండా ఉన్నాయి. అవి వాళ్ళకి ఇష్టం వచ్చినట్టుగా ఉన్నాయి. తప్పని చెప్పాను, ఒప్పుకోలేదు, ఒత్తిడి చేశారు. ప్రాణం పోయినా కుదరదన్నా. నాతో అవ్వట్లేదని తెలిసి మా ఆఫీసు వాళ్ళు కూడా వాళ్ళతో కలిసి నా భార్యను బెదిరించారు సార్. ఇన్ని రోజులు మీరు ఎలా ఉన్నా నేనేమీ అనలేదు. మీ ఇష్టమే నా ఇష్టం అనుకున్నాను. కానీ ఇప్పుడు మీ ఆఫీస్ గొడవలు ఇంటి దాకా వచ్చి మమ్మల్ని అందరినీ బాధపెడుతున్నాయండి. నా వల్ల కావట్లేదు. పిల్లల కోసమైనా కళ్ళు మూసుకొని రాజీపడి ముందుకెళ్ళమంటున్నారు. కానీ నా వల్ల కావట్లేదు సార్. సాయంత్రం కల్లా సంతకం పెట్టకపోతే ఊహించని దారుణం జరుగుతుందని భయపెడుతున్నారు. రేపు సంతకం పెట్టాలంటున్నాం. అనుకోకుండా ఈరోజు కలిసాం. పొరపాటున రేపు ఎల్లుండో కలుసుంటే ఏం జరుగుతుంది? సంతకం పెట్టేవాడిని కాదు సార్. రేపు ఉదయం ఆఫీస్కు బయలుదేరిన తర్వాత కారులో సూసైడ్ చేసుకుని చచ్చిపోయేవాడిని. ആളെ അത്രയും മറ്റേതാണ്. വിജയമുണ്ട്. അടുത്ത് പോയിരിക്കും. ఈ పుట్టింటికెళ్ళి పిల్లలతో ఆడుకో. రేపు పొద్దున ఇంటికి వస్తాను. కలిసి ఆఫీస్కి. This guy again, he's having the plans. మా మిస్ కూడా చాలా సార్లు చెప్పింది. ఆఫీస్కి బయలుదేరారు సంతకం పెట్టడానికి. ఈ రోజు పెట్టేస్తారు. సంతకం పెట్టకూడదమ్మా, పెట్టలేడు కూడా. దాని బదులు చనిపోవడానికి సిద్ధం నీ పడతాను. చాలా కష్టంగా ఉండటం. అతను అలాగే ఉండనిద్దాం. ఇంట్లోకి వచ్చేప్పుడు ఒక మొక్క చూశానమ్మా, చాలా అరుదైన రకం. దాన్ని చాలా జాగ్రత్త కాపాడుకుంటున్నారు. దానికంటే అరుదైన రకం అమ్మా ఇతను. దానిలాగే ఇతన్ని కూడా జాగ్రత్త కాపాడాలి. Oh, goodness in him. ఇది మా జనతా గ్యారేజ్ నంబర్ అమ్మా. ఏ కష్టం వచ్చినా ఫోన్ చేయండి. Oh, ఇంటికి దూరంగా ఉంటున్నామని ఆలోచిస్తున్నారేమో. అందరూ బళ్ళు బాగా తోలుతాం. రింగ్ రోడ్ ఎక్కితే 10 నిమిషాల కొరత అవుతుంది. బయలుదేరమా? മറ്റൊരു എക്സ്പ്രഷൻ കണ്ടായിരുന്നു. മറ്റേ കൂടെയുള്ള വലിയ ഫുള്ളി ഇംപ്രസ്ഡ് അല്ല. ആളെ വിചാരിക്കുന്നത് എന്താ ചെയ്യാൻ no, they അറിയില്ല. would be getting impressed, I think. Now don't know, no, because But they were shocked actually when he said, no, I was going to suicide. ఆఫీస్కి రావడానికి నాకు ఏ రోజు ఇంత ఇంట్రెస్టింగ్ అనిపించలేదు రాధాకృష్ణ. సూపర్ హిట్ సినిమా పరిగెత్తుకుంటూ వచ్చాను. ఎప్పుడు మొదలవుతుందో ఏమో. ఆ సినిమా పేరు మా వికాస్ ఆటోగ్రాఫ్. సంతకం రా. ഓ എന്താ ആൾക്കാരല്ലേ കൂടെയുള്ളവര്.
ముఖేష్ రాణా హాస్పిటల్ కి సంబంధించిన ఫైల్ డాక్యుమెంట్స్ మీద మొత్తం 23 సంతకాలు త్వరగా పెట్టే. అయినా ఈ రోజుల్లో కూడా ఇంత లావు డాక్యుమెంట్స్ ఇన్ని సంతకాలు ఎందుకయ్యా? మొత్తాన్ని కుదించి ఒక్క సంతకం పెట్టొచ్చు కదా. ప్రాజెక్ట్ మొత్తం రూల్స్ కి అగేన్స్ట్ గా ఉంది, సంతకం పెట్టడం కుదరదు. వేరా మందేసి వచ్చావా? ఈ ప్రాజెక్ట్ తయారు చేసినప్పుడు మందేసి చేసినట్టు సంతకం పెట్టడం కుదరదు. మొండోడు అని చెప్పారు. పెళ్ళాం పిల్లల ప్రాణాలంటే లెక్కలేదురా. సంతకం పెట్టడం కుదరదు. ఏంట్రా నీ ధైర్యం? ఏవైనా తేడా వస్తే ఆఫీస్ లోనే వేసేద్దామని కింద నా మనుషులు వెయిటింగ్. సంతకం పెడతావా రమ్మంటావా? ఇక్కడ దాకా వచ్చిన వాళ్ళు పైకి రాకుండా ఎక్కడికి పోతారులే. కాకపోతే ఒక 2 నిమిషాలు వీళ్ళందరితో మాట్లాడారు. ఈలోగా వచ్చేమా ఇలాంటి గవర్నమెంట్ ఆఫీస్ లో గొప్పతనం ఏంటో తెలుసా? మనకు 60 వచ్చే వరకు మన కుటుంబం కంటే సాటి ఉద్యోగులతో ఎక్కువ జీవితాన్ని గడుపుతాం. ఇది ఇంకో కుటుంబం కోటేశ్వరరావు గారు. అన్నేళ్ల పాటు కలిసి ఉండాల్సిన కుటుంబంలో ఒకరికి కష్టం వస్తే మనం ప్రాణం అంటేసి నిలబడతాం. కానీ అదే కుటుంబం అడ్డుగా అడ్డంగా నిలబడితే తప్పు రాధాకృష్ణ గారు. കളിയാക്കിയൊക്കെ ചെയ്തില്ലേ വരുമ്പോ? సచిన్ ఫ్యాన్ నాకు బాగా గుర్తు. టీం వీక్ గా ఉన్నప్పుడు సచిన్ ఒక్కరు చాలు టీంని గెలిపించడానికి అనుకునేవాళ్ళు. ఈ ఆఫీస్ కూడా అలాంటి టీమే బయట చెప్పుకుంటూ ఉంటారు. ఒక్కడు కూడా కరెక్ట్ గా ఉండడు, ఒక్కడు కూడా సక్రమంగా పనిచేయడు అని. బట్ డోంట్ వరీ, మీకు కూడా ఒక సచిన్ ఉన్నాడు. అతను కొంచెం సపోర్ట్ ఇచ్చి అతని పని అతన్ని సక్రమంగా చేసుకునివ్వండి. ఇండియా లాగా మిమ్మల్ని గెలిపిస్తూనే ఉంటాడు. 1-2 సంవత్సరాలు రిటైర్ అవుతున్నట్టున్నారు. అంటే పిల్లలకి వాళ్ళ పిల్లలకి సరిపోయేంత సంపాదించుంటారు. మీ పిల్లలు మంచోళ్ళు అనుకోండి సార్, మీరు ఇచ్చే డబ్బు మీద వాళ్ళు పెద్ద ఇంట్రెస్ట్ చూపించారు. అదే చెడ్డవాళ్ళు అనుకోండి, మీరు ఇచ్చే డబ్బు ఎక్కువ కాలం మిగిల్చారు. అలా సంపాదించినంత వేస్టే. పోతే రిటైర్ అయిన తర్వాత మనవాళ్ళకి మనవరాళ్ళకి నీతి కథలు చెప్పంటారు సార్. అనగనగా ఒక రాజు అని రోజుకు కథ కోసం తడుపుకోవాలి. సర్వీస్ లో ఉన్నంత కాలం అతన్ని చూస్తూ ఉన్నాడు సార్. అనగనగా ఆఫీస్ లో ఒక మంచి వికాసం చెప్పుకోవడానికి రోజుకు కథ దొరుకుతుంది. మనం ఎంత మంచిగా ఉన్నా అప్పటికి కూడా వద్దాం. పంపించవచ్చు. ഓ ആ ഫ്രെയിം ഉണ്ടോ? ഡയലോഗ് മാത്രല്ല അടിയുണ്ട് മനസ്സിലായി. അവര് നോക്കുന്നുണ്ടോ? അവർക്ക് കിട്ടി ഏകദേശം ലാലേട്ടന്റെ വൈബ് കിട്ടി. അതാണ് വൈബ്. ആവേശം കറിയുണ്ടായിരുന്നു അവരുടെ കയ്യില്. That's what I said. There will be a moment to realize. They are enjoying the fight. Wow. Oh. He's also strong. എല്ലാരും ഞെട്ടിത്തെരിച്ചിരിക്കാണ് അവിടെ. കണ്ണിലെ എക്സ്പ്രഷൻ ആണോ ഒരു രക്ഷയില്ലാത്തത്. ആക്ച്വലി ഒരു ലാലേട്ടൻ ഒരു വേറെ വൈബ് അല്ലേ? കുഞ്ഞിലാലേട്ടൻ ആ സ്ക്രീൻ പ്രസൻസ് അതുപോലെയല്ലേ? പക്ഷെ അത് ആ ഓഫീസ് റൂം കറക്റ്റ് ആയിട്ട് കാണിച്ചല്ലേ ഗവൺമെന്റ് ഓഫീസ്. അത് ആരുടെ നിർത്തില്ലേ?
బలవంతుడు బలహీనుల్ని భయపెట్టి బతకడం ఆనవాయితీ. బట్ ఫర్ అ చేంజ్ ఆ బలహీనుడి పక్కన కూడా ఒక బలం ఉంది. జనతా గ్యారేజ్. ఓ ఆ బ్యాక్గ్రౌండ్ എല്ലാരും it's going to be a song. Oh yeah. జయ జనతా ఒక్కరు కాదు ఏడుగురు సాయుధు. జయ జనతా మనకెందుకు అనుకోరు ఓ Not only fight. Oh, full plans. നിത്യവരൻ ചെടീനിന്നതാ ഷോക്ക് ഉണ്ടാവും. അത് ബ്രേക്ക് ചെയ്ത പോവല്ലോ. His son, right? ഇവരേതാക്കി തിരിച്ച് കൊടുത്താ എല്ലാം സെറ്റാക്കി കൊടുത്താ. അവർക്ക് മോഡിഫിക്കേഷൻ ഒക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലേ? ഓ മുന്നിൽ തന്നെ പോവാൻ ബൈക്കില്. ഓ പഞ്ചായത്തൊക്കെ പോലെ. സൈൻ ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നു. ഓ ఆనంద్ కలవాలన్నారంట. അവിടെ മറ്റേ അന്നത്തെ സൈബർ హెడ్లే అయ్యాడు. కొద్ది రోజుల క్రితం జనతా గ్యారేజ్ వాళ్ళు చేసే పనులని ఆపేశారట. అక్కడ జరిగే యాక్టివిటీస్ అన్ని తగ్గిపోయాయని విన్నా. గుడ్, అందరికీ మంచిది అనుకున్నాను. ఎవరికి మంచిది? కానీ జనతాకి మళ్ళీ పూర్వవైభవం వచ్చింది. వాళ్ళకు తోచింది వాళ్ళు చేస్తున్నారు. జనం కోసం జనత అనుకుంటున్నారు. నీ వల్ల జనతా గ్యారేజ్ కి నీకు ఏమిటి సంబంధం? మీకు పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ ఏం సంబంధం? దిస్ ఈస్ మై జాబ్. నాది కూడా. Actually, his father's friend only. పని కూడా. ఏం పని? విచ్చలవిడిగా వచ్చినట్టు ఏది న్యాయమో ఏది అన్యాయమో తేల్చేయడమేనా? ఎవడైనా వచ్చి 2 కన్నీటి బొట్లు కార్చి నీ ఎంత రోడ్డు లేడు అని చెప్పగానే వెళ్ళి చావు కొట్టడమా? నీ అంతటోడు లేడంటే కాదు, నువ్వు తప్ప ఎవడు లేడంటే. దానికి మేలు లేవా? కుర్రోడివి, బాగా చదువుకున్నోడివి, ఇలాంటి పనులు చేయడం తప్పనే కామన్ సెన్స్ కూడా లేకపోతే ఎలా? చేసేటప్పుడు చాలా ఫ్యాన్సీగా హీరోయిక్ గా అనిపించచ్చు, కానీ ఇలాంటి పనులు చేసే అధికారం గాని హక్కు గాని మీకు లేదు. ఐ కెన్ అండర్స్టాండ్ సార్. కొన్ని పని చేయండి, జనానికి జనతా గ్యారేజ్ దగ్గరికి వెళ్ళడం తప్పు మేము ఉన్నామని చెప్పండి. మా దగ్గరికి రాకుండా మీ దగ్గరకు వచ్చేలా చేయండి. అలా జరిగితే మేము ఆనందిస్తాం సార్. కానీ అదే జనం జనతా గ్యారేజ్ బయట నిల్చొని మేము ఆపదలో ఉన్నాం ఆదుకోండి అంటే మాత్రం ఆగలేము సార్. కొత్తగా చార్జ్ తీసుకున్నట్టున్నారు. ఆల్ ది వెరీ బెస్ట్ సార్. എവിടെയോ ഡൗട്ട് അടിക്കുന്ന പോലെ ആൾക്ക്. వెరీ బ్యాలెన్స్డ్ బట్ మోర్ డేంజరస్. ఇలాంటి పనులు చేస్తుంటే వాళ్ళ ఫ్యామిలీ ఎలా ఒప్పుకున్నారు? వెంటనే అతని ఫ్యామిలీ గురించి ఎంక్వైరీ చేయండి. കാരണം